समस्त को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम आलोचना करवा रसकल्लोळर द्वितीय छंदटी। जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब न कर सब्सक्राइब कर दिंतु। ये बहुत उपयोगी वीडियो मान सब आनबी जोटा कि एग्जाम जेकोसी एग्जाम हो यूजीसी नेट हो सीपेट हो आमर एसएसबी हो एसएसबी पीजीटी ओपीएस पीजीटी जहाँ जहाँ दरकार पाठ्यवस्तु सब आम सब आलोचना करवा। से आपन जदि उपयोगी लगे ताले चैनल को सब्सक्राइब करदे। आउरी बहुत गुड़े मु गल्प फेमस फेमस राइटर मानक सब वीडियो कर सारी देखीदे। आज आम रसकल्लोळ पढ़िया जे कि लिखिं के ना दीनकृष्ण दास। दीनकृष्ण दास सुवर्णरेखा नदी कूलर जलेश्वर ग्राम जन्मग्रहण करथिले। पिता नाम तांकर मधुसूदन दास। आ कौन ना से कौ राजा समय थे से दिव्य सिंह देव राजत्व समय थे। आर जाति थिला राजपूत। धर्म ज्ञान मिश्रा भक्ति वैष्णव धर्म भी से ग्रहण करते। वैष्णव जगन्नाथ को से आराधना करते। आम आज रसकल्लोळ पढ़ा द्वितीय छंदटी देखा। द्वितीय छंदे कौन अच्छे ता पूर्व टे रसकल्लोळ विषय जाना। रसकल्लोळटी कौन समस्त आपण मैंने जानी थे निहती भाव में। रसकल्लोळटी क अक्षर नियम रचित जोटा कि से दीनकृष्ण दास प्रथम छांदटीए क अक्षर नियम रचना करछंती। आद्य प्रांत क अच्छी प्रथम छांदे है। आमर को विषय अच्छी कृष्ण को विषय श्रीकृष्ण विषय अच्छी जेहेतु से यार नायक हेले किए कृष्ण दक्षिण नायक बोल परिचित है जानी विषय आलोचित। द्वितीय छांदटी आमर अच्छी 20टी पद अच्छी है। तार राग हूँ चोखी देखीदबा। ए कौन राग चोखी कौन हुए ना 4 पदरे एक पद होता है। 4 पदरे एक पद है। चोखी आमर 4 पदरे एक पद होता है। तापर कौन होता है ना आर प्रथम और द्वितीय पादरे है 29टी अक्षर। तृतीय पाद रे 9टी अक्षर थाए। आउ चतुर्थ पादरे 13टी अक्षर रही थाए। मोट होउची चोखी रागर मोट होउची 71टी अक्षर थाए है। यहाँ भी उपयोगी मन रखिथे। चलन देखा। कर आहे साधुजन माने मन एकतान कर्ण देई कमल नयन कथा को कली कलुष संघात उपरे करी संघात संशय न कर कालदंड व्यथा को कला करे अंधार प्राय कृष्ण कथा श्रवणे दुरित क्षय है। ये कौन कहले ना कर आहे साधुजन मन मने माने मान एकतन ना आहे साधुजन माने मन मन को तुम एकतन करिकी तुम शुण कौन ना कान देकी शुण कर्ण देई कमल नयन कथा को। कमल नयन किए श्रीकृष्ण कमल नयन कथा को तुम्हें मन देकी कान देकी तुम साधुजन माने शुण। कली कलुष संघात यही कली जुगर जो कलुष माने विनाश हेबार जो तार जो कौन माया ममता मायारू तुम किमिति कौन उद्धार पाइब है से चिंता कर। संशय न करी तुम से माया रे न पशिकी संशय न करिकी तुम कौन करना कालदंड व्यथा को तुम केमती दूरे पार है। कालर जो दंड व्यथा जो दे थाए से है से व्यथा को तुम केमती दूरे पार से काम कर। केमिति दूरे पार ना कला देख कला करे अंधार प्राय जेमिति कला करे किए कलाकार किए हूँ चंद्र। चंद्र जेमिति अंधार को कौन कर दूर कर सेहीपरि कृष्ण कथा श्रवण रे दुरित क्षय। सेहीपरि कृष्ण कथा को जदि आम शुणा ताहले कौन हम आमर मध्य आमर कलुष रूपक जो माया रही से सब आमर
ଦୂର ହେଇଯିବ ହେଲା। କାଳଦଣ୍ଡର ବ୍ୟଥା ଆମକୁ ଆଉ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ, ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କର ବୋଲିକି କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ହଁ। କୌଣପ କୂଳେ ଭାରି ହୋଇ ଧରଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ବିନୟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗେ କହିଲା, କଂସ ପ୍ରତାପରେ ଦେହ ହୋଇଲା ଅତି ଦୁଃସହ, କି କରିବି ଏବେ କହ ବୋଲି ବୋଇଲା। କୁଶକେତୁ ଶୁଣି ଏ କଥା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବନୀର ବ୍ୟଥା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଏ ଅଛି ନା କୌଣପ କୂଳେ ଭାରି। କୌଣପ କୂଳେ ମାନେ କଣ? କଳୁଷରେ ଭାରି ହେଇଯାଇକି ହେଲା କିଏ ନା ଧରଣୀ ରାଣୀ ହେଲା। କଳୁଷ ପାପ ଏଇଥିରେ ସବୁ ମାନେ କୌପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅସୁର ହେଲା। ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଭାରି ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଧରଣୀ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ। ସେଥିପାଇଁ ବସୁଧା ମାନେ ମା କଣ କରିଥିଲେ ନା ବିନୟ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କଣ ନା କଂସ ପ୍ରତାପରେ ଦେହ ହୋଇଲା ଅତି ଦୁଃସହ। ଏ ଯୋଉ କଂସ ଏ ଯୋଉ କଣ କଂସ ରାକ୍ଷସ ତାର କଣରେ ତା ପ୍ରତାପରେ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ତାର ପ୍ରତାପରେ ଆଜି କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଅତି ଦୁଃସହ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଅତି ଦୁଃଖିତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ହେଲା। କି କରିବି ଏବେ କହ ବୋଲି ବୋଇଲା। କଣ ଏବେ ମୁଁ କରିବି ତୁମେ ମତେ କୁହ। କୁଶକେତୁ ଶୁଣି ଏ କଥା। କୁଶକେତୁ କିଏ? କୁଶକେତୁ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। କୁଶକେତୁ ଶୁଣି ଏ କଥା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବନୀ ବ୍ୟଥା। ଅବନୀ ମାନେ ପୃଥିବୀ ହେଲା। କୁଶକେତୁ ଏକଥା ଶୁଣିକି, କୁଶକେତୁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମା ଏକଥା ଶୁଣିକି ଅବନୀ ଧରଣୀର ବ୍ୟଥାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? କମଳ ମୁଖୀ କମଳା କଣ୍ଠ ମରକତ ମାଳା, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ଅନାଇ, କିଛି ନ ବିଚାର ତୁମ୍ଭେ ଯଦୁକୂଳେ ଯାଇ ଆମ୍ଭେ ଜାତ ହେବୁ କଂସ ପ୍ରାଣ ଘେନିମା ପାଇଁ, କର ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଗମନ କରିବାକୁ ଗୋପ କେଳି ଆମ୍ଭର ମନ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଧରଣୀର ବ୍ୟଥା ଜଣେଇଲେ କି କଣ ନା କଂସର ପାପ ଭାର ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି, ଧରଣୀ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ? କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା କମଳା ମୁଖୀ କମଳା ହେଲା। କମଳ ମୁଖୀ କମଳା, କମଳ ରୂପୀ ମୁଖୀ ମାନେ କଣ ପଦ୍ମମୁଖୀ। କମଳା କିଏ ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା। ଯାହାଙ୍କ କଣ୍ଠର ମରକତ ମାଳା କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ହେଲା। ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ଅନାଇ, କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ଚାହାଣୀରେ ଅନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କଣ ନା କିଛି ନ ବିଚାର ତୁମ୍ଭେ ଯଦୁକୂଳେ ଯାଇ ଆମ୍ଭେ ଜାତ ହେବୁ କଂସ ପ୍ରାଣ ଘେନିମା ପାଇଁ। କହିଲେ ତୁମେ କିଛି ବିଚାର କର ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଯଦୁକୂଳରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଯଦୁବଂଶରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। କଣ ପାଇଁ ନା କଂସର ପ୍ରାଣକୁ ଘେନିବା ପାଇଁ, କଂସକୁ ମୁଁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦୁକୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବି। ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ନ ହୁଅ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। କର ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଗମନ କରିବାକୁ ଗୋପ କେଳି ଆମ୍ଭର ମନ। କହିଲେ କଣ ନା ତୁମେ ଏବେ ଗମନ କର, ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ, ମୋର ଏବେ ମନ ହେଉଛି କଣ ନା ମୁଁ ଗୋପରେ ଯାଇ କେଳି କରିବି ହେଲା। ଏମିତି କହିକି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ପରମ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ, ପଦ୍ମଜୋନି ପରବେଶେ ହୋଇଲେ ପୁରେ, କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ହରି କୋଟି କାମ ରୋଷ ଧରି, ରହିଲେ ଯାଇ ଦେବକୀ ଦେବୀ ଗର୍ଭରେ, କେତେ ଦିନେ ହୋଇଲେ ଜାତ, କେୟ ବା କହିବ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ ହେଲା। କହିଲେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ।
ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇକି ପରମ ଆନନ୍ଦ ହୋଇକି ପଦ୍ମଜୋନି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ହେଲା। ପଦ୍ମଜୋନି ପରବେଶ ହୋଇଲେ ପୁରେ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପୁରରେ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ କି ସେ ଯାଇକି ଯଦୁକୁଳେ ଜନ୍ମ ହେଇକି କଂସକୁ ନାଶ କରିବେ ବୋଲିକି ସେଠୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ହରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କୋଟି କାମ ରୂପ ଧରି ଗୋଟିଏ କାମ ଦେବତାଙ୍କର ରୂପର ସରି ମାନେ କୋଟି କାମଙ୍କ ରୂପ ଭରା ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଶରୀର ଧରିକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରହିଲେ ଯାଇ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଦେବକୀ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯାଇକି ସେ ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନେ ହୋଇଲେ ଜାତ 10 ମାସ 10 ଦିନ ପରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେୟ ବା କହିବ ତାଙ୍କର ଚରିତ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୋଟି କାମ ରୂପ ଧରିକି ଦେବକୀ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି करे ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି କଂସ ଠାରେ କ୍ରୋଧ କରି ବାଳକାଳୁ ବୀର ବେଶ କଲେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। କହିଲେ करे ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି करे ମାନେ କ'ଣ करे ମାନେ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିକି କଂସ ଠାରେ କ୍ରୋଧ କରି କଂସ ଉପରେ ରାଗିକି କ୍ରୋଧ କରିକି ବାଳକାଳୁ ବୀର ବେଶ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ବାଳକ କାଳରୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ବୀର ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବୀର ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭମଣି କୋଟି ଶଶ ଧର ଜିଣି କିରଣ ପ୍ରକାଶ ପାପ ଅନ୍ଧାର ନାଶ କଟି ତଟେ ପୀତ ବସନ କୋଳା ମେଘ କୋଳରେ ବିଜୁଳି ଜେସନ ହେଲା। କ'ଣ କହିଲେ ନା କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭମଣି କାନରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠେ ମାନେ ଗଳାରେ ସେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କୋଟି ଶଶଧର ଜିଣି କୋଟିଏ ଶଶଧର କିଏ ଜହ୍ନ କୋଟିଏ ଶଶଧରକୁ ସେ ଜିଣିଛନ୍ତି ହେଲା। କିରଣ ପ୍ରକାଶ ପାପ ଅନ୍ଧାର ନାଶ ଯେମିତି କୋଟିଏ ଶଶଧର କୁ ସେ ଜିଣିଛନ୍ତି ଯେ କି କ'ଣ କିରଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକି ପାପ ରୂପକ ଅନ୍ଧାରକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କୋଟିଏ ଜହ୍ନର କିରଣକୁ ଉଜ୍ଜଳକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କଟି ତଟେ ପୀତ ବସନ କଟି ତଟେ କ'ଣ ଅଣ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ପୀତ ବସନ ପୀତ ମାନେ କ'ଣ ହଳଦିଆ ବସନ ହେଲା। ପୀତ ବସନ କଳା ମେଘେ କୋଳରେ ବିଜୁଳି ଜେସନ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ କଟିରେ ଯେଉଁ ପୀତ ବାସଟି ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା କଳା ମେଘର କୋଳରେ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ଦେଖାଯାଏ। କଳା ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଘୋଟି ଆସିଥାଏ ଅନ୍ଧକାର ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳିଟିଏ ଝଲକି ଉଠିଥାଏ ବିଜୁଳିଟିଏ ମାରି ଦେଇଥାଏ ବିଜୁଳିର ରଙ୍ଗ କେମିତି ହଳଦିଆ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେ ଯେମିତି ରୂପ ଶୋଭା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେମିତି ମନଲୋଭା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଟିରେ ସେଇ ପୀତ ବସନଟି। କର୍ଣ୍ଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଝଟକେ ଗଣ୍ଡ ମସ୍ତକରେ ମଣିମୟ ମୁକୁଟ ଶୋହେ। କଳିତ ଲଳିତ ହୃଦ ଦେଶରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସପଦ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଥ ଭକ୍ତ ଭାବରେ କହେ କୋଟି କାମ ନିନ୍ଦେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ କରେ କଙ୍କଣ ଚରଣେ ନୂପୁର ସାଙ୍ଗ ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଛି କର୍ଣ୍ଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ କାନରେ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ହେଲା। କର୍ଣ୍ଣରେ ସେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଝଟକେ ଗଣ୍ଡମସ୍ଥଳ ଝଟକି ଉଠୁଛି ହେଲା। ଝଟକି ଉଠୁଛି ତାଙ୍କର ମୁଖଟି ଝଟକି ଉଠୁଛି। ମସ୍ତକରେ ମଣିମୟ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସେ ମଣିମୟ ମୁକୁଟଟି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଶୋଭା ପାଉଛି ମଣିମୟ ମୁକୁଟଟି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କଳିତ ଲଳିତ ହୃଦ କଳିତ ଲଳିତ ମାନେ କ'ଣ ନା କଳିତ ଲଳିତ ମାନେ ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଶରେ
ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦିଶୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ବତ୍ସପଦ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଶ୍ରୀବତ୍ସ କିଏ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ଶ୍ରୀବତ୍ସଙ୍କର ପାଦକୁ ସେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାଥ ଭକ୍ତ ଭାବରେ କହେ କୋଟି କାମ ନିନ୍ଦେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କାମଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରଟି କରେ ହାତରେ କଙ୍କଣ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଚରଣରେ ନୂପୁର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ହିଁ ମାତା ଦେବକୀ ଆଉ ପିତା ବସୁଦେବ ଏହିସବୁ ରୂପକୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କରିଏ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ ସ୍ତୁତି ନିବେଦନ ଜନକ ଜନନୀ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହୁଁ କହୁଁ ମାୟା କରି ସେ ରୂପ ସଂହରି ହରି ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ମୂରତି ହେଲେ ଗୋସାଇଁ କଂସର ଯେତେକ ପାହରି କାଳ ନିଦ୍ରାରେ ଚେତନା ନାହିଁ କାହାରି ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି କିଏ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି କିଏ ସ୍ତୁତି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା ଆଉ ମାତା ଜନକ ଆଉ ଜନନୀ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଏ ସନ୍ତାନଟିର ରୂପ ଏତେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଆଉ ଏତେ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ମସ୍ତକରେ ମଣି ଶୋଭା ପାଉଛି ଆଉ ହାତରେ କରରେ କ'ଣ କଙ୍କଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପାଉଁଜି ଲଗେଇଛନ୍ତି ପାଦରେ ନୂପୁର ଲଗେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କଟିରେ ପୀତବସନ ପରିଧାନ ହେଇଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁଁ କହୁଁ ମାୟା କରି କହୁଁ କହୁଁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମାୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ମାୟା ନା ସେ ରୂପେ ସଂହରି ହରି ସେ ରୂପକୁ ସଂହରି ମାନେ ଲୁଚେଇକି ସେ ରୂପକୁ ଲୁଚେଇକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ମୂରତି ହେଲେ ଗୋସାଇଁ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ମୂରତି ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିନେଲେ କିଏ ହରି କେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କଂସର ଯେତେ ପ୍ରହରୀ କଂସର ସେଠି ଯେତେ ପ୍ରହରୀ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କାଳ ନିଦ୍ରାରେ ଚେତନା ନାହିଁ କାହାରି କାଳ ରୂପକ ନିଦ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଚେତନା ନାହିଁ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାରେ ପୁରା ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ସେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କଲା କାଳେ କନ୍ୟାଦାନ ବସୁଦେବ ଉଗ୍ରସେନ କଉତୁକେ କଂସ ରଥ ବାହୁ ଯେ ଥିଲା କୋମଳ ଗଭୀର ବାଣୀ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳୁ ଶୁଣି ଭଗ୍ନି ଭିଣୁ ଇଙ୍କି ନେଇ ସାଙ୍କୁଳି ଦେଲା କାଳେ ସେ ଚରଣୁ ଫିଟିଲା କରିବାକୁ ବିଜେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଖଟିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି କଲା କାଳେ କନ୍ୟାଦାନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଉଥିଲା କନ୍ୟାଦାନ କଲା ବେଳକୁ କିଏ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାଦାନ କରୁଥିଲେ ଉଗ୍ରସେନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସରିଲା ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା କଉତୁକେ କଂସ ରଥ ବାହୁ ଯେ ଥିଲା କୌତୁକରେ ମନ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ କଂସ କ'ଣ କରୁଥିଲା ରଥ ବାହନ କରିକି ରଥ ଚଳେଇକିରି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୋମଳ ଗଭୀର ବାଣୀ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ବାଣୀ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଭଗ୍ନି ଭିଣୋଇଙ୍କି ନେଇ ସଙ୍କୁଳି ଦେଲା। ସେ କି ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ନା ଶୁଣିଲେ କି ଦେବକୀ ଯାହାକୁ ତୁ ନେଇକି ଯାଉଛେ ତା ଆନନ୍ଦ ହେଇକି ସେଇ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ହିଁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀରେ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭିଣେଇଙ୍କୁ ନେଇକି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। କାଳେ ସେ ଚରଣୁ ଫିଟିଲା କରିବାକୁ ବିଜେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଖଟିଲା ହେଲା। କାଳେ ମାନେ ସମୟରେ ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଚରଣରେ ସେ କ'ଣ ନା ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଚରଣରେ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ବନ୍ଧନଟି ଆଜି ଫିଟି ଯାଇଛି ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେ ବନ୍ଧନଟି ଫିଟି ଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କରିବାକୁ ବିଜେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଖଟିଲା ବିଜୟ କରିଛି ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଆସିଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବେ ଯିବେ କୋଉଠିକି ଯିବେ ନା
ଗୋପପୁରକୁ ଯିବେ, ଗୋପପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛି करे ଧରି ସୂତ ଧୀରେ ଗମନ କରନ୍ତେ ଖରେ ଉଗ୍ରସେନେ ଆସି ଉଗାଳିଲା ଆଗରେ। करे ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ହରି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଗୋପେ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ। କି ହୋଇ ଦଇବ ଯୋଗେ କୁମାରୀ ହୋଇଛି ନନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଲାଗେ। କ'ଣ ହେଇଛି? करे ଧରି ସୂତ ଧୀରେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କରରେ ଧରିକି ସୂତକୁ ହେଲା ପୁତ୍ରକୁ କରରେ ଧରିକି ହାତରେ ଧରିକି କିଏ ଗମନ କରିଛନ୍ତି କି ବସୁଦେବ। ଉଗ୍ରସେନ ଆସିକି ବାଟ ଓଗାଳିଛି, ଉଗ୍ରସେନ ଦେଖିଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଓଗାଳିଛି। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କରରେ ସେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଦେଖିଛି, ଦର୍ଶନ କରିଛି ହେଲା। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଦେଇକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଗୋପେ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉଗ୍ରସେନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପିତା ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ପାର ହେଇକି ଆସିକି ଗୋପପୁରରେ ଆସି ନନ୍ଦର ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ପୁତ୍ରକୁ ଘେନି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘେନି। କି ହୋଇ ଦଇବ ଯୋଗେ କୁମାରୀ ହୋଇଛି ନନ୍ଦ ଘରେ ସେ ଲାଗେ। ସେଇ ସମୟରେ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ଏକ କୁମାରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହେଲା, କୁମାରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ। କରି ତାହା ପ୍ରତିଦାନ ସତ୍ୟରେ କରି ଗମନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବସୁଦେବ ମନ୍ଦିରେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? କରି ତାହା ପ୍ରତିଦାନ, ପ୍ରତିଦାନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରତିଦାନ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରତିଦାନ ମାନେ କ'ଣ? ପୁତ୍ରକୁ ଦେଲା ଆଉ କନ୍ୟାକୁ ଆଣିଲା ହେଲା, ବଦଳେଇଲା ହେଲା। ବଦଳେଇ ଦେଇକି କ'ଣ କରୁଛି? ସତ୍ୱରେ ଶୀଘ୍ର ହେଲା, ଶୀଘ୍ର କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ପୁତ୍ରକୁ ରଖିଦେଇକି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବସୁଦେବ ମନ୍ଦିରେ। ବସୁଦେବ ତାପରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? କୁହା କୁହା ବାଣୀ ଶୁଣି ଉଠିଲେ ରକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ, କହିଲେ କଂସକୁ ଯାଇ ନିଶି ଶେଷରେ, କଠୋର ହୃଦୟ ଦଇତ କରିବାକୁ ନାଶତା ଆଇଲା ତୁରିତ ହେଲା। କହିଛନ୍ତି କୁହା କୁହା ବାଣୀ ଶୁଣି, କୁହା କୁହା ବାଣୀ କ'ଣ ନା କୁହା କୁହା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛୁ। ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ଯଦି ଯେଉଁ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି କୁହା କୁହା ଶବ୍ଦ, ସେଇ କୁହା କୁହା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି କ'ଣ ହେଇଛି? ଉଠିଲା ରାକ୍ଷସ ଶ୍ରେଣୀ। ସବୁ ରାକ୍ଷସ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଜଗିକି ଜଗୁଆଳ ମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପିତା ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାଙ୍କର କୁହା କୁହା ରାବ ଶୁଣିକି, କାନ୍ଦ ଶୁଣିକି ସେ ନିଦରୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ନିଶି ଶେଷରେ, ନିଶି ମାନେ ରାତିର ଶେଷରେ ସେ ଯାଇକି କଂସକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା କି ଦେବକୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛି ବୋଲି। କଠୋର ହୃଦୟ ଦଇତ, ଦଇତ କିଏ? ଦଇତଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କଂସକୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। କଠୋର ହୃଦୟ ସେ ଦଇତଙ୍କର, ଯିଏକି କରିବାକୁ ନାଶତା ଅଇଲେ ତୁରିତ, ସେଇ କନ୍ୟାଟିକୁ, ସେଇ ସନ୍ତାନଟିକୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କନ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି କି ପୁତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଣିଲେ ମାତ୍ରେ ଦେବକୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଛି, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ? ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁରିତେ, ଶୀଘ୍ର ସେ ସେଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏତିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଏଟା ହେଉଛି 20ଟି ପଦ ଅଛି, ଆମେ 10 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ 10 ପଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ହେଇଥିବ ବିଷୟଟି କ'ଣ, ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।